अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशय। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तानिजाचया प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमामि हृदये शेषे दीनाक्षराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते यस्य पंचधा हृदये श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हय्यङ्गवी न प्रियम् नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरम् श्री विठ्ठले श्रीमद्
द्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुले दुविभू श्रीमन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठ्ठलौ गिरिधरम् गोविन्दरायाभिदम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुनास्तथा एवं श्री यदुनायकं किल घन श्यामं च वंशजा कालिंदी स्वगुरुं गिरि गुरु विभु स्वीय प्रभु च स्मरे भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचौरे न यशो विसारि कुमारितानन्दित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजांगना वृंद सदा विहारी अंगैर्गृहागा रतमोपहारी क्रीडारसावे शतमो विसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वेणुस्वनानन्दित पन्नगारी रसातलानृत्यपद प्रचारी क्रीडन्वयस्या कृतिदैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कुलिन्ददारा हितशम्बरारी रमा सदोदा हृदया प्रकारी गोवर्धने कंदफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी
धारी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कलिंद जाको लदुकूलहारी कुमारी काका मकलावितारी वृंदावने गो धन वृंदचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मामा प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारी महेन्द्र गर्वाधिक गर्वहारी वृंदावने कंदफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मामा प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मनः कलाना खतमो विदारी वंशीरवाका रिततत्कुमारी रासो सबोद्वे लरसाति सारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मामा प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मत्तद्विपोदा मगतानुकारी लुण्ठत् प्रसूना प्रपदीनहारी रामो रसस्पर्शकर प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मामा प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्री भागवत भगवान की जय श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। આપણી યાત્રાની શરૂઆત કરતા પહેલા 2 મિનિટ માટે પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરીશું બધા ભાવથી અને પ્રેમથી। શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी एक साथ ताली वाળતા यमुना जी की बलिहारी जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ यमुना
सभी की तालियां एक साथ। महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। जय यमुना श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। जय यमुना श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। જોઈ રહ્યો છું કેટલાક લોકો ગાતા નથી, પણ મેં એવું સાંભળ્યું છે જેમ એક ઝાડની ઉપર ઘણા બધા પક્ષી બેઠા હોય અને એની નીચે ઊભા રહીને જે તાલીઓ પાડે અને જોર જોરથી ગાય, તો જેમ વૃક્ષ ઉપર બેસેલા બધા પક્ષીઓ ઉડી જાય છે, એમ આજે પણ આપણા દેહરૂપી વૃક્ષ ઉપર કામ ક્રોધ મોહ મદ મત્સર રૂપી પક્ષી આવીને બેઠા છે. તો જ્યારે આપણે પણ તાલીઓ પાડતા પાડતા સુંદર ગાન કરીએ તો એ કામ ક્રોધના બધા પક્ષીઓ ઉડી જાય, પણ જે ગાશે નહીં એની ઉપર બેસે. श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। जी की बलिहारी। महारानी जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। महारानी जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। ओ महारानी जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। ओ महारानी जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। ओ महारानी जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। बोलिए कृष्ण कन्हैया विराजमान भूदेव वृंद पूर्व में ज प्रातस्मरणीय परम पूज्य श्री पितृचरण एवं श्री आयुष्मान जयवल्लभ बाबा श्रीना पण वचनामृतનો લાભ આપણને પ્રાપ્ત થયો. વિરાજમાન ભૂદેવ વૃંદ દાસી જીવન સત્સંગ મંડળ દ્વારા આયોજિત આ આયોજનમાં જે નિમિત્ત બન્યા છે અને પ્રભુએ પોતાના કૃપાના કળશ જેની ઉપર ઢોળ્યા છે. જો મનમાં મનોરથ હોય તો મનોરથી બનાય, પણ પ્રભુ કૃપાના કળશ ઢોળે અને જોડાય તો પછી મનોરથી નહીં, એ કૃપાર્થી કહેવાય. અત્યંત આનંદનો અવસર આજે મને થઈ રહ્યો છે. સુરતમાં પ્રથમ જ વાર આવવાનું અવસર મળ્યું છે અને એ પણ ભાગવતજીની સાથે આવ્યા એનો વધારે આનંદ છે. અને આ સ્થાનની અંદર પણ જ્યારે આપણે આવ્યા, એવું અદ્ભુત સ્થાન, એવું લાગ્યું કે જાણે રમેશભાઈએ એવો મનોરથ કર્યો અને કોઈ અલગ લોકની અંદર બધાને લઈ આવ્યા હોય એવો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. એક તરફ 4 ધામ, એક તરફ શ્રી ગિરિરાજ બાવા, અને આ પાંચે ભેગા હોય પછી આ દુનિયામાં કોણ વાંકું કરી શકે. જો તારીખ પણ આજે 25, અને હું ઘણીવાર મારા પ્રવચનમાં કહેતો હોઉં કે આ 25નો આંકડો પણ બહુ અલૌકિક છે. બોલે કેવી રીતે? આપણા શાસ્ત્રો કહે છે કે જ્યારે માણસના જીવનમાં 19 વર્ષ પૂરા થાય ને ત્યારે એના જીવનમાં વિષ આવે. એટલે 19 પછી શું આવે?
જરા મોટેથી બોલજો, મને સંભળાય. મેં તો સાંભળ્યું છે કે સુરતના લોકોની ગણતરી બહુ સારી હોય, એટલે 19 પછી શું આવે? 20. તો એમ જીવનમાં દર 19મા વર્ષે જીવનમાં 20 આવે. તો જ્યારે 20 આવે ત્યારે શું કરવાનું? જો આ 4 ધામ અને 5મા આપણો આ ગિરિરાજ બાબા, આ 5નો 7 હોય તો 20 ને 5 કેટલા થાય? એટલે 20 ને પચાવી શકાય. અને આજે તારીખ પણ કઈ? 25. અને 20 ને પચાવી શકાય. અને 20 ને પચાવીને પણ જો આ 5નો આશ્રય કરીએ તો 25 ને 5 કેટલા થાય? ભવસાગરથી તરીશ. અને ભવસાગરથી તરે એ તો વૈષ્ણવ નહીં, પણ બીજા 5ને પણ તારે એ વૈષ્ણવ. તો 30 ને 5 કેટલા થાય? 35. અને હું તો તરીશ, બીજા 5ને પણ તારીશ, અને બીજા 5ને પણ તારીશ, તો જ 35 ને 5 એટલે કે ભક્તિના માર્ગે ચાલીશ. તો આજથી આપણી ભાગવતી યાત્રાનો પ્રારંભ આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. જો સુરતમાં જ્યારે આવવાનું થયું તો સુરત નામ મને એટલે પણ વહાલું લાગે છે. જો ગુજરાતમાં ઘણા બધા શહેર છે, પણ સુરતનું નામ મને વહાલું એટલા માટે લાગે છે કારણ કે ગોપી ગીતની અંદર ગોપીઓએ 2 વાર સુરતનું નામ પોતાના મોઢે લીધું છે. એક ભગવાન માટે પણ અને એક ભગવાનની વાંસળી માટે પણ. જ્યારે ભગવાન માટે ગોપીઓ વર્ણન કરે તો ભગવાનને ગોપીઓ શું કહે છે? સુરત નાથ તે અશુલ્ક દાસિકા વરદ નિગ્નતો નેહ કિમ વધ. ભગવાનને ગોપીઓ જ્યારે બોલાવવા માંગે છે તો ગોપીઓને ભગવાનને કહેલું સૌથી પ્રિય નામ શું લાગે છે? તો ગોપીઓ કહે, હે સુરતનાથ. ગોપીઓ ભગવાનને શું કહીને બોલાવે છે? સુરતનાથ. એમાં પણ સુરત આવ્યો કે ના આવ્યો? અને સુરત એટલે શું? જે સુંદર પ્રેમને વધારે એને કહેવાય સુરતનાથ. અને જ્યારે જ્યારે ભગવાનની વેણુને ગોપીઓ યાદ કરે તો ભગવાનને વેણુને યાદ કરતા પણ ગોપીઓ સુરતને યાદ કરે. અને શું કહે? સુરત વર્ધનમ શોકનાશનમ સ્વરિત વેણુના સુષ્ટુ ચુંબિતમ. ગોપીઓ જ્યારે જ્યારે વેણુને પણ યાદ કરે તો વેણુ કેવી છે? સુરત વર્ધનમ, જે આપણી અંદર રહેલા પ્રેમને વધારે. અને સુરત એટલે સુંદર રતિ, અને સુંદર રતિને આપનારું આ ગામ એને કહેવાય સુરત. અને જે ગામનું નામ સ્વયં ગોપીઓએ એના મોઢે 2 વાર લઈને પુષ્ટ કર્યું હોય, પછી એમાં ભાવ ન વધે એમાં શું નવાય? અને આ બંને વસ્તુ જાણતો તો હતો, પણ આજે જ્યારે શોભાયાત્રામાં જે વૈષ્ણવનો ઉત્સાહ જોયો, જાણી ગયા કે સુરત વર્ધનમ પણ છે અને શોકનાશનમ પણ છે. અને એટલે શ્રીમદ ભાગવતની અંદર આજે આપણે પ્રવેશ કરીશું. ભાગવત શું છે? તો આપણા આચાર્યો કહે, ભગવતા પ્રોક્તમ ભાગવતમ. ભાગવત કોને કહેવાય? તો આપણા આચાર્ય કહે કે ભગવાને જે કહ્યું એને કહેવાય ભાગવત. એકવાર બોલીને બતાવો તો મને ખબર પડે કે સંભળાય છે અને સમજાય છે. ભાગવત કોને કહેવાય? જે ભગવાને કહ્યું એનું નામ ભાગવત. તો ભગવાને જે કહ્યું એનું નામ ભાગવત, યા ભગવાન જે કહેવા માંગે છે એનું નામ પણ ભાગવત. ભગવાન જે આપણને સંબોધન કરવા માંગે છે એનું નામ પણ ભાગવત. બોલે કેમ? સાચે સાચું કહેજો, આખી જિંદગી જ્યારે જ્યારે પણ આખું વર્ષ પ્રભુની પાસે ગયા તો પ્રભુના ગુણગાન વધારે કર્યા કે ફરિયાદો વધારે કરી? ના, ખાલી મનમાં રાખજો, બોલતા નહીં, પણ સાચે સાચું કહેજો. જ્યારે જ્યારે પણ આખું વર્ષ દરમિયાન પ્રભુ પાસે ગયા
તો પ્રભુના ગુણગાન વધારે કર્યા કે ફરિયાદો? પ્રભુ બધાનું તો સાંભળો છો, ખાલી મારું સાંભળતા. બહુ સરસ. ભગવાન દરેકને તો આપે છે, ખાલી મને આપતા. હવે આખું વર્ષ પ્રભુ પણ આ બધી ફરિયાદો સાંભળતા સાંભળતા કંટાળે તો પ્રભુ કહે આખું વર્ષ તું બોલ્યો, હવે તારા પ્રશ્નનો જવાબ એક સાથે હું આપીશ. એ સંકલ્પ જ્યારે ભગવાન કરે ત્યારે જીવને લાવીને ભાગવતની અંદર બેસાડી દે. અને જીવ જ્યારે ભાગવતમાં આવીને બેસે એનો મતલબ શું કે હવે ભગવાન કહી રહ્યા છે આખું વર્ષ તું બોલ્યો અને મેં સાંભળ્યું, હવે હું બોલીશ અને તું સાંભળ. આપણા મનના જાગેલા બધા જ પ્રશ્નોનો સમાધાન આપવાનો સંકલ્પ જ્યારે ભગવાન કરે ત્યારે આપણને ભાગવતમાં લાવીને બેસાડે. તો જુઓ, ભગવાને જે કહ્યું એને કહેવાય ભાગવત. ભાગવત કોને કહેવાય? તો જે ભગવાનનો પરિચય કરાવે એને કહેવાય ભાગવત. શું કહ્યું મેં જરા ફરી બોલજો. ભગવાનનો, જો મારી કથામાં બે બોલતા રહેવું પડશે અને બોલતા રહેશો એટલે જાગતા રહેશો. ભાગવત એટલે શું? જે ભગવાનનો પરિચય કરાવે એને કહેવાય ભાગવત. હવે જ્યારે પરિચયની વાત કરી તો તમને લાગશે કે શું અમને પરિચય નથી કે અમને પરિચય કરવો પડે? અમને પરિચય નથી કે અમારે પરિચય પ્રાપ્ત કરવો પડે? જો આપણે બધા ભગવાનને જાણીએ છીએ તો ખરા, પણ આપણે પ્રભુને કેવી રીતે જાણીએ છીએ? જો ઘણીવાર મારા પ્રવચનમાં કહેતો હોઉં કે કોઈ વ્યક્તિને ક્યાંક બહારગામ જવું હોય અને પ્લેનમાં બેસીને જતો હોય અને નીચે સુરત આવે અને પાયલોટ કહે કે જો નીચે સુરત આવી રહ્યું છે અને બારીમાંથી નીચે જુએ તો એને સુરત દેખાય કે ન દેખાય? હા કે ના તો પાડો? દેખાય. હવે ઘરે આવીને એ વ્યક્તિ કહે છે કે હું સુરત જોઈને આવ્યો. હવે બીજો વ્યક્તિ જ્યારે અહીંયાથી ટ્રેન જઈ રહી છે અને સુરતના સ્ટેશન ઉપર ટ્રેન ઊભી રહી અને ટ્રેનમાંથી નીચે ઉતર્યો, તેના સ્ટેશનમાં કંઈ ખાધું પીધું અને એણે પણ ઘરે જઈને કહ્યું કે હું પણ સુરત જોઈને આવ્યો. ત્રીજો અહીંયાથી કારમાં મુંબઈ જઈ રહ્યો છે અને રસ્તામાં સુરતના ટ્રાફિકમાં ફસાયો, સુરતમાં થઈને મુંબઈ જવા નીકળ્યો, એણે પણ કહ્યું કે મેં પણ સુરત જોયું. અને ચોથો વ્યક્તિ એ સુરતમાં આવીને રહ્યો, અહીંના લોકોને મળ્યો, અહીંના ઉત્સવ અનુભવ કર્યા, અહીંનું ખાનપાન જોયું અને પછી એ કહે છે કે મેં પણ સુરત જોયું. તો આ ચારેમાંથી સાચું સુરત કોણે જોયું? કોણ? કારવાળો, પ્લેનવાળો, ટ્રેનવાળો કે ચોથો? કોણ? કારવાળો. તો ચોથો. હવે જો આ ચારેમાંથી ચોથા એ સુરત જોયું કેમ કહેવાય? પ્લેનમાંથી એને સુરત જોયું તો એને પણ સુરત દેખાયું છે. ટ્રેનમાંથી ઉતર્યો એ પણ સ્ટેશનમાં ખાઈ પીને ગયો, એ પણ કહે છે કે સુરત જોયું. કાર પસાર થઈ એને પણ સુરત જોયું. પણ જે અહીંયા રહ્યો, અહીંનું બધું માણ્યું અને એ કહે છે કે મેં સુરત જોયું, તો આમાં સાચો પરિચય સુરતનો કોને છે? તેમ પ્રભુને જાણવા વાળા પણ આ ચાર પ્રકારના. તો આ ચારેમાંથી આપણે કયા? એમ ક્યારે પણ પ્રભુનું નામ લેતા ન હોય, ક્યારેક ઉત્સવ આવે તો મંદિરમાં કે કથામાં આંટો મારીને પાછા ભેગા થઈ જાય, એ કયા? ઓલે પ્લેન વાળા. બીજું ટ્રેન વાળા. અને ટ્રેન વાળા કયા? કે જયારે ટ્રેનમાં સ્ટેશન આવ્યું, નીચે ઉતર્યું, ખાધું પીધું અને પાછા ગયા તો કથાના ટાઈમે ન આવે, પ્રસાદ લેવાના ટાઈમે આવે અને પ્રસાદ લઈને પાછા જાય. એ બીજા કયા? બહુ સરસ, કેવું સરસ આવડી ગયું. ટ્રેન વાળા. ત્રીજા કાર વાળા. અને કાર વાળા એટલે કયો? કે એમને એમ ન આવે, જ્યારે કંઈક કામ પડે ત્યારે પ્રભુને યાદ કરે. પ્રભુ આજકાલ ઘર દુકાન નથી ચાલતું અને એ યાદ આવે ત્યારે પ્રભુ પાસે જાય, એ કહેવાય કાર વાળા. અને તમે લોકો જો અહીંયા 7-7 દિવસ સુધી કથા સાંભળશો, પ્રભુની વાતો સાંભળશો, પ્રભુના દર્શન કરશો, એટલે તમે કયા કહેવાઓ? આ સુરત વાળા. ચોથા. બરાબર. તો જો જે પ્રભુએ કહ્યું એ ભાગવત, જે પ્રભુનો પરિચય આપણને કરાવે એ ભાગવત. તો આપણને લાગે કે શું પ્રભુનો પરિચય આપણને નથી? બોલે પ્રભુનો પરિચય તો છે,
પણ જેવા આપણને સમજાયા છે એવા આપણે પ્રભુને જાણીએ છીએ કે ભગવાન જેવા છે એવા ભગવાનને જાણીએ છીએ? અધિકતર આપણને જેવા સમજાયા હોય ને એવા જાણતા હોઈએ છીએ. તો ભાગવત શું છે કે ભક્ત અને ભગવાનને જોડી દે એને કહેવાય ભાગવત. આ ત્રીજો અર્થ. શું કહ્યું મેં? ભક્ત અને ભગવાનને જે જોડી દે એને કહેવાય ભાગવત. તો ભક્ત અને ભગવાનને જોડે કેવી રીતે? હવે સાચે સાચું કહેજો કે ભગવાન કેવા છે? બોલે ભગવાન તો સૂર્ય પ્રકાશ જેવા. કેવા છે? જરા ભાવથી બોલજો. કેવા છે? હવે સૂર્યપ્રકાશને તમે તમારા ઓરડામાં બોલાવવા માંગતા હો તો એને આમંત્રણ પત્ર મોકલવા પડે? જરા જોરથી જવાબ આપજો. ફોન કરવા પડે? વિનંતી કરવી પડે? જ્યાં એને અવસર મળે અને તમારા ઓરડામાં પ્રવેશી જાય. તો ભગવાન પણ કેવા છે કે જ્યાં એમને અવસર મળે અને આપણા જીવનમાં પ્રવેશી જાય, પણ આપણે પણ એટલા પાકા છીએ કે એમને અંદર આવવા દેતા. બહુ ચતુર જો. ભગવાન તો આવા માંગે છે પણ આપણે એટલા હોશિયાર છીએ કે એમને ભીતર આવવા દેતા નથી. જો હું ઘણી વાર કહેતો હોઉં કે રવિવારનો દિવસ હોય અને તમારે બહુ મોડે સુધી સૂતા રહેવું હોય ને જ્યાં સૂરજ ઉગ્યો હોય અને સીધો તડકો તમારી આંખોમાં આવતો હોય, પણ તમારે જાગવું ન હોય કારણ કે જીવનમાં સૂરજ આવી ગયો તો તમને સૂવા નહીં દે, જાગવું પડશે. અને આપણને જાગવું ગમતું નથી. તો યદી તમારે જાગવું ન હોય અને સૂરજ આંખોમાં આવતો હોય તો તમે શું કરશો? હા, પડદો. બહુ સરસ. પછી બીજું શું કરશો? બારીમાંથી સૂરજ પ્રકાશ આંખોમાં આવતો હોય તો શું કરશો? હા, બારી બંધ કરી દેશો. પછી ગોદડું ઓઢી લેશો. બહુ સરસ. તો જો એ સૂર્યપ્રકાશ તો આપણા ઓરડામાં આવવા માટે તૈયાર છે, પણ આપણે આપણી અજ્ઞાનતાની બારીઓ બંધ કરી છે, અજ્ઞાનતાની ચાદરો ઓઢેલી છે, અજ્ઞાનતાના પડદા બંધ કરેલા છે, માટે એ આપણા જીવનમાં આવી શકતા નથી. તો આ 7 દિવસ હું તમને કઈ નવું આપવા માટે નથી આવ્યો. ખાલી તમારી બારીઓ ખોલાવવાની છે, તમારા પડદા ખોલાવવાના છે અને તમારી ચાદરો કઢાવવાની છે કે જેથી સહજ રીતે એ આપણા જીવનની અંદર પ્રવેશ કરી જાય. તો આવો શ્રીમદ ભાગવતના મહાત્માની અંદર આપણે પ્રવેશ કરીએ. જો કોઈ પણ વ્યક્તિ, વસ્તુ કે પદાર્થ હોય એની મહત્તા આપણે ક્યારે જાણી શકીએ કે જ્યારે એના મહાત્માને જાણીએ. જો એક સિમ્પલ વસ્તુ તમને કહું, એક નાનકડું છોકરું ઊભું હોય, તમે એને 2000 રૂપિયાની નોટ આપો અને એક ચોકલેટ દેખાડો તો એ બંનેમાંથી શું લેશે? હા, ચોકલેટ. અને તમને આપે તો કહેવાની જરૂર જ નથી. બોલે કેમ? કારણ કે તમે એના મહાત્માને જાણો છો અને મહાત્માને જાણો છો કે આ એક વસ્તુ લઈશ તો આનાથી 100 ચોકલેટ આવી જશે. અને એટલા માટે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ, વ્યક્તિ, પદાર્થ કે ગ્રંથનો મહાત્મા આપણે જાણીએ ત્યારે જ એની અંદર આપણે પ્રવેશ કરી શકીએ. તો શ્રીમદ ભાગવતજીના પદ્મપુરાણ અંતર્ગત મહાત્માની અંદર 6 અધ્યાયોમાં જે ભાગવતજીનું દર્શન કરાયું છે એની અંદર આપણે પ્રવેશ કરીએ. અને પ્રથમ શ્લોકનું દર્શન કરાવતા વ્યાસજી અહીંયા પ્રભુનો પરિચય આપે છે. કોનો પરિચય આપે છે? પ્રભુનો. હવે જો પ્રભુનો પરિચય તો આપે છે, પણ જ્યારે જીવે પૂછ્યું કે અમે ભાગવતજીનું શ્રવણ કરીએ તો આ ભાગવત સાંભળવાનું ફલ શું? ત્યારે વ્યાસજી કહે છે કે આ ભાગવત સાંભળવાનું ફલ એ કહેવાય કે જ્યારે ભાગવત સાંભળીને આ જીવરૂપી કન્યા એમ વિચાર કરે કે મારો પતિ કોઈ છે તો મારો શ્યામ સુંદર, મારો પતિ કોઈ છે તો એ કૃષ્ણ છે, અને કૃષ્ણને પોતાનો સ્વામી માને, ત્યારે માનવું કે ભાગવત સાંભળવું સિદ્ધ થયું. હવે જો આપણે કહીએ કે વ્યાસજી આપ તો કહી રહ્યા છો કે ભગવાનને પોતાના પતિ માનો, પણ જેને ક્યારે જોયા નથી, જેને જાણ્યા નથી, તો એના માટે પ્રેમ કઈ રીતે થાય? અને પ્રેમ ન થાય તો એને પોતાના પતિ કેવી રીતે માનીએ? જો જ્યારે લગ્નની વાત ચાલે તો સૌથી પહેલા શું બતાવવામાં આવે? ફોટો બતાવવામાં આવે ને? હા કે ના? તો પાડો. હા કે ના? બહુ સરસ. અને ફોટો ગમે તો પછી વાત ચાલે. તો અહીંયા કહ્યું કૃપા કરીને બતાવો કે ભગવાન કેવા છે, ભગવાન શું કાર્ય કરે છે, ભગવાનનો સ્વભાવ કેવો છે.
અને એ જાણવાની જિજ્ઞાસા જ્યારે વ્યક્ત કરી ત્યારે વ્યાસજીએ પ્રભુનો પરિચય આપતા કહેવા લાગ્યા, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. સભી ગાઈએ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. જો વ્યાસજી અહીંયા ભગવાનનો પરિચય આપણને કરાવે છે અને પરિચય કરાવીને સૌથી પહેલા સ્વરૂપનું દર્શન કરાવે છે કે મારા પ્રભુ કેવા છે. તો કહ્યું સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. બોલે ભગવાન કેવા છે? સચ્ચિદ આનંદ રૂપાય. ભગવાન સદરૂપ પણ છે, ભગવાન ચિદરૂપ પણ છે અને ભગવાન આનંદ રૂપ પણ છે. તો પૂછવામાં આવ્યું, કૃપા કરી બતાવો કે ભગવાનનું સદરૂપ કયું છે, ભગવાનનું ચિદરૂપ કયું છે અને ભગવાનનું આનંદ સ્વરૂપ કયું છે. તો આપણે શ્રી મહાપ્રભુજી બતાવે છે કે આ આખું જગત જે આપણને આપણા આંખોથી દેખાય છે, આ આખું જગત શું છે? બોલે સચ્ચિદાનંદ ભગવાનનું સદરૂપ. ચિદરૂપ કયું છે? તો આ જેટલી પણ સજીવ સૃષ્ટિ છે એ આખી સજીવ સૃષ્ટિ એ ભગવાનનું ચિદરૂપ છે. અને આનંદ રૂપ કયું છે? તો આપણી બધાની અંદર બેસેલા એ અંતર્યામી જે અંદર બેસીને આપણા દરેક કર્મોને જુએ છે એ ભગવાનનું આનંદ સ્વરૂપ છે. સૌથી પહેલા સદરૂપ કયું કયું? ખબર પડે કેટલું સાંભળો છો. સદરૂપ એટલે આ આખું જગત કે જે આપણને આપણા આંખોથી દેખાય છે અને માટે મહાપ્રભુજી આ જગતને પણ સત્ય માન્યું છે. ચિદરૂપ એટલે શું? ચિદરૂપ એટલે આખી સજીવ સૃષ્ટિ. ચિદરૂપ એટલે શું? આખી સજીવ સૃષ્ટિ. હવે જુઓ, આ જેટલા પણ જીવો છે ને એ બધા કોણ છે? બોલે ભગવાનના અંશ છે. કોણ છે? જરા ભાવથી બોલો. ભગવાનના અંશ. તો હું કાયમ મારા પ્રવચનમાં એક વસ્તુ પૂછતો હોઉં કે ભગવાન અંશી છે અને આપણે એનો અંશ છીએ, તો અંશીની અંદર જે પણ કંઈ હોય એ અંશમાં આવે કે ના આવે? એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું તો અહીંયા ક્યાં ગયા આપણે બનોરથી રમેશભાઈ, કઈ મીઠાઈ તમને ભાવે? હા, હવે જો કોઈને લાડુ ભાવતો હોય, બરાબર, એક લાડુ હોય એમાંથી તમે થોડોક ભાગ કાઢો તો એ થોડા કાઢેલા ભાગની અંદર એ બધી વસ્તુ હશે કે નહીં જે આખા લાડુમાં હોય? ફરી એકવાર, એક લાડુ લો કે પેડો લો, બરાબર, એમાંથી થોડોક ભાગ તમે કાઢો. હવે થોડોક ભાગ તમે કાઢ્યો તો એ થોડા કાઢેલા ભાગની અંદર એ બધી વસ્તુ હશે કે નહીં જે આખા લાડુમાં કે પેડામાં હતી? હા કે ના? ભાઈઓ કેમ શાંત બેઠા છે અહીંયા? સુરતમાં અલાઉ નથી કે શું ભાઈઓને બોલવાનું? એમને પણ જવાબ અપાય. તો એક પેડામાંથી થોડોક ભાગ કાઢો તો એ થોડાક કાઢેલા ભાગની અંદર એ બધી વસ્તુ હશે કે નહીં જે આખા પેડામાં હતી? બહુ સરસ, વાહ. ભાઈઓ માટે તાળીઓ પાડો એકવાર. પહેલી વાર જવાબ આવ્યો ભાઈઓનો. તો એ થોડાક કાઢેલા ભાગની અંદર એ બધી વસ્તુ હશે જે આખા પેડાની અંદર છે. એક લાડુમાંથી થોડોક ભાગ કાઢો તો એમાં બધું હશે જે આખા લાડુમાં છે. તો એમ આપણે પણ ભગવાનનો અંશ છીએ, તો આપણી અંદર એ બધું હોવું જોઈએ કે ન હોવું જોઈએ જે ભગવાન પાસે છે? હા હા, પણ દેખાતું? બહુ સરસ. બોલે કેમ? બોલે ભગવાન કેવા છે? બોલે પરમ આનંદ સ્વરૂપ. ભગવાન કેવા છે? કેવા છે? પરમ આનંદ સ્વરૂપ. હવે જો ભગવાન પરમ આનંદ સ્વરૂપ હોય તો એમનો અંશ આપણે કેવા હોવા જોઈએ? કેમ ચૂપ થઈ ગયા? હવે પરમાનંદનો અંશ કેવો હોવો જોઈએ? આનંદ સ્વરૂપ. પણ કેવા છીએ? બોલે એટલી ચિંતા કે કોઈને નિશ્ચિંત બેસેલો જોઈએ ને તો એને પણ એની ચિંતા પણ આપણને થાય. કેવો માણસ છે? કોઈ ચિંતા નથી.
અને બે ચાર ચિંતાની વાતો કરે એટલે આપણને લાગે આપણા જેવો નોર્મલ થયો. તો ભગવાન કેવા છે? બોલે પરમ શાંતિ રૂપ. તો એમનો અંશ કેવો હોવો જોઈએ? બોલે પરમ શાંતિ રૂપ. પણ કેવા છીએ કે 2 મિનિટ કોઈ શાંતિથી બેસવાનું કહે તો પણ ફાવે? વાહ, જવાબ બધાનો આવ્યો, બહુ સરસ. માટે પ્રભુનું સ્વરૂપ કેવું? બોલે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. તો જુઓ, આ અંશ અંશીથી દૂર છે, માટે આ બધી અપૂર્ણતાઓ છે. પણ જ્યારે અંશીની અંદર અંશ મળે ત્યારે અપૂર્ણતાઓ દૂર થાય છે. તો પ્રભુનું સ્વરૂપ કેવું? સચ્ચિદ અને આનંદ. અને આનંદ સ્વરૂપે પ્રભુ આપણા હૃદયમાં બિરાજમાન થઈને અને આપણા બધા જ કર્મોને અને આપણા બધા જ કાર્યોને જુએ છે. એ પ્રભુનું કયું સ્વરૂપ? બોલે આનંદ સ્વરૂપ. કયું સ્વરૂપ? આનંદ સ્વરૂપ. તો જો આ પ્રભુના સ્વરૂપનો પરિચય આપ્યો તો તમને સ્વરૂપ ગમ્યું કે કેમ? જો ગમ્યું હોય તો તમારી વાત આગળ ચલાવો. પેલા કન્યાને છોકરાનો ફોટો બતાવવામાં આવે અને ફોટો ગમે તો પછી વાત આગળ ચાલે. તો મેં અહીંયા તમને પ્રભુના સ્વરૂપનો પરિચય કરાવ્યો. હવે સ્વરૂપ ગમ્યું હોય તો જોરથી હા પાડો તો તમારી વાત ચલાવો આગળ. અરે વાહ. હવે જો સૌથી પહેલો પરિચય થાય સ્વરૂપનો. હવે જોવામાં બહુ સારો હોય પણ કામકાજ બધા ઊંધા હોય તો વાત જામે. તો અહીંયા વ્યાસજીને જીવે કહ્યું, કૃપાનાથ આપે પ્રભુના સ્વરૂપનો પરિચય આપ્યો તો સ્વરૂપ તો અમને બહુ ગમ્યું, પણ કૃપા કરીને બતાવો કે એ કાર્ય શું કરે છે. તો કાર્યનો પરિચય આપતા વ્યાસજી કહે, વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. બોલે આ વિશ્વની ઉત્પત્તિ, આ વિશ્વનું પાલન અને વિશ્વનો લય જે કરે છે એ ભગવાન. અને એટલે ભગવાનને ઇંગ્લિશમાં ગોડ કહેવામાં આવે ને, GOD. G એટલે જનરેટર, O એટલે ઓપરેટર અને D એટલે ડિસ્ટ્રોયર. જે જગતનું સર્જન પણ કરે છે, જગતનું પાલન પણ કરે છે અને જગતનો લય પણ કરે, એને કહેવાય ભગવાન. તો આપણને લાગે પાલન તો મનુષ્ય પણ કરે, સર્જન મનુષ્ય કરે અને લય પણ મનુષ્ય કરે. તો જે 3 વસ્તુ ભગવાન કરે છે એ તો આપણે પણ કરીએ છીએ. તો પછી આપણામાં અને એમનામાં ફરક શું રહ્યો? તો ત્યારે વ્યાસજી સમજાવતા કહે કે ભગવાન જ્યારે કોઈ વસ્તુનું સર્જન કરે તો એમને એમના સર્જનમાં મોહ નથી, પણ આપણને મોહ થયા વિના રહેતો નથી. જો ભગવાને આટલું મોટું જગતનું સર્જન કર્યું અને જગતનું સર્જન કરી એ જગતનો સર્જનહાર પોતાના જ સર્જનમાં ખોવાઈ ગયો. કોઈ બહુ સુંદર કહ્યું કે જગતનો સર્જનહાર જગતનું સર્જન કરી પોતાની જ કૃતિમાં ખોવાઈ ગયો, માટે મારે પણ ખોવાઈ જઈ એ ખોવાયેલા સર્જકને ગોતવો છે. ખોવાઈ જવાની કલા આવે તો પછી એ ખોવાયેલાને ગોતી શકાય. અને એટલા માટે કહ્યું કે આ જગતનું સર્જન મનુષ્ય કરે પણ એને સર્જનમાં મોહ થઈ જાય. કદાચ એક પેઇન્ટિંગ બનાવતા હોઈએ ને કલર ભૂલવાના ભૂલી ગયા હોઈએ, પણ એમાં સિગ્નેચર કરવાનું ભૂલતા નથી. ભગવાન જગતનું સર્જન કરે પણ સર્જનમાં મોહ નથી, આપણને થઈ જાય. જગત આખાનું પાલન ભગવાન કરે પણ જગતના પાલન કરવાનું મદ ભગવાનને નથી, પણ આપણને થઈ જાય. ભગવાન જગતનું લય કરે પણ લય કરવાનો દુઃખ ભગવાનને નથી, પણ આપણને થઈ જાય. એક નવો મોબાઈલ ફોન લીધો અને હાથમાંથી છટકે, રાતે ચેનથી નિંદર આવે ના આવે? કારણ કે આ વિસર્જનનું દુઃખ માણસને છે. તો ભગવાન જગતનું સર્જન, પાલન અને લય કરે છે. કેવી રીતે? જેમ એક નાનકડું બાળક એના માતા પિતા સાથે દરિયા કાંઠે રમવા ગયું હોય, પોતાના હાથે દરિયાના રેતથી સરસ ઘર બનાવે, અંદર કહે આ મારો રૂમ, આ પપ્પાનો રૂમ, આ મમ્મીનો રૂમ, ને જ્યારે જતો હોય ત્યારે એને જ કૂદીને તોડી નાખે, એને કોઈ દુઃખ નથી. તો એવું જ સર્જન, એવું જ પાલન અને એવું જ લય ભગવાન કરે છે. તો બતાવો ભગવાનનું કાર્ય ગમ્યું? હા કે ના? હજી અવાજ નથી આવતો. બહુ સરસ. ભગવાનના સ્વરૂપનો પરિચય કર્યો, ભગવાનના કાર્યનો પરિચય કર્યો. હવે કહે કૃપા કરી બતાવો કે જોવામાં સારો હોય, કાર્ય સારા કરતો હોય, પણ સ્વભાવ એવો હોય કે ભોજનમાં જરાક મીઠું ઓછું હોય ને થાળી ફેંકે તો વાત જામે?
કૃપા કરી બતાવો એનો સ્વભાવ કેવો છે. અને સ્વભાવનો પરિચય આપતા કહે કે તાપત્રય વિનાશાય તાપત્રય વિનાશાય તાપત્રય વિનાશાય. આદિ ભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આધિ દૈવિક, જેને કહેવાય ને આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ, આ ત્રણેય પ્રકારના તાપોને દૂર કરવા વાળા આપણા પ્રભુ છે. અને પ્રભુનો સ્વભાવ કેવો? એમનાથી બધું સહન થાય, પણ એમને એમના ભક્તોનો તાપ સહન ન થાય. પ્રસંગ આવે છે ને કે એક નવી વહુ પરણીને વ્રજમાં આવી અને પરણી એક ગ્વાલને એટલા માટે એટલું જ જાણીને પરણી કે જે શેરીમાં મારું ઘર, મારું સાસરું છે, ત્યાંથી ભગવાન રોજ ગાયો ચરાવીને પાછા આવે છે. અને અહીંયા હું પરણીને આવીશ તો જ્યારે રોજ પ્રભુ ગાયો ચરાવીને પાછા આવતા હશે, મને પણ પ્રભુના દર્શન થઈ જશે. અને એમ વિચાર કરી ન ગોપને જોયો, ન ઘર જોયું, ન પરિવાર જોયું, બસ મારા પ્રભુના દર્શન રોજ થશે એ વિચાર કરી એણે ત્યાં લગ્ન કરી લીધા. હવે લગ્ન કરીને પરણીને આ ઘરમાં આવી છે એટલા માટે કે પ્રભુના રોજ દર્શન થાય. પણ એની સાસુને એની સખીએ કહી દીધું કે જો આ નવી પરણીને વહુ આવી છે, ધ્યાન રાખજે કે સાંજે પહેલા પ્રભુ આવે ગાય ચરાવીને તો એના ઉપર દ્રષ્ટિ ન પડે. બોલે કેમ? જો એમના ઉપર દ્રષ્ટિ પડી તો પછી તારા કામની રહેશે નહીં. હવે સાસુ પણ ડરી ગઈ. નવી વહુ આવી છે, હવે જો પ્રભુના મુખારવિંદ ઉપર દ્રષ્ટિ પડી ગઈ તો મારા કામની નહીં રહે તો હું કરું શું? આજે જ્યારે પ્રભુને પધારવાનો સમય થયો અને સાસુ કહેવા લાગી, અરે કનૈયાને ગાયો લઈને આવવાનો સમય થયો. અને વહુ પણ સુંદર શૃંગાર કરવા લાગી, સુંદર તૈયાર થવા લાગી કે જે દર્શન કરવા માટે પરણીને હું આ ઘરમાં આવી છું અને આજે મારો એ મનોરથ પૂરો થશે. આજ નેત્રોથી મને મારા પ્રભુના દર્શન થશે. અને એટલી હરખમાં આવી ગઈ. પણ જ્યાં સાસુ દર્શન કરવા જાય, વહુ પણ આવવા લાગી. સાસુ કે તારે આવવાની જરૂર નથી, તું અંદર જા. વહુને મૂકી અંદર ઓરડામાં તાળું માર્યું અને પછી દર્શન કરીને પોતે આવી અને કહેવા લાગી, જો તો ખરા આજે પ્રભુ કેવા સુંદર લાગતા હતા. એમના મુખારવિંદમાં કેવું મધુર સ્મિત હતું, એમની આંખોમાં કેવી ચમક હતી, ગળામાં કેવી સુંદર વનમાળાઓ હતી. અને બહુ સાંભળતી જાય અને એટલો તાપ થાય કે પ્રભુ હું જે દર્શન માટે પરણીને આવી છું બધાને દર્શન થાય, પ્રભુ મને કેમ દર્શન ન થાય? એમ કરતા જ્યાં 10-15 દિવસ વીત્યા અને એક દિવસ એટલો તાપ થયો કે જો પ્રભુ આજે આપના દર્શન નહીં થાય તો આ દેહ મારો હમણાં છૂટી જશે. અને આજે જ્યારે સાસુ દર્શન કરવા ગયા તો એટલી આંધી આવી કે એમને પ્રભુના દર્શન ન થયા. અને અહીંયા પ્રભુના વિયોગમાં વહુ જે ઓરડાની અંદર બંધ હતી એની આંખો બંધ થઈ અને આજે એને પ્રભુના દર્શન થઈ ગયા. રોજ સાસુ આવીને બારણું ખોલતા અને પોતે વર્ણન કરતા, પણ આજે જ્યાં સાસુએ બારણું ખોલ્યું અને વહુ વર્ણન કરવા લાગી, જો આજે મારા પ્રભુ કેવા સુંદર લાગતા હતા, એ કુંગરાલી કેશની લટો પ્રભુના મુખ ઉપર કેવી શોભતી હતી, એ સુંદર તિલક કેવું લાગતું હતું. અને સાસુમાને ચક્કર આવી ગયા કે દર્શન કરવા ગઈ હું અને વર્ણન કરે છે આ. જરૂર આ ઓરડામાં ક્યાંકથી કંઈક તિરાડ પડી ગઈ હશે અને એમાંથી પ્રભુને જોતી હશે. અને મારી સહેલીએ મને સાવધાન કરી હતી કે નવી વહુને સાચવજે, જો પ્રભુ પર દ્રષ્ટિ પડી તો તારા કામની રહેશે. બીજા દિવસ પણ એમ ચાલ્યું. હવે સાસુ દર્શન કરવા જાય, એને ન થાય અને વહુને થાય. સાસુ ડરી ગયા કે જો આમને આમ ચાલતું રહેશે તો પછી મારા કામની નહીં રહે, તો આજે કરું શું? જ્યારે આજે પ્રભુ આવવાના હતા અને બહુ કે સાસુમાં મારે ઓરડામાં જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો. સાસુ કે આજે તારે ઓરડામાં જવાનું નથી, મારા ભેગા દર્શને આવવાનું છે. બહુ વિચાર કરવા લાગી. આજે સાસુમાં પોતે કહે છે કે દર્શન કરવા આવવાનું છે. એ તો મનમાં હરખાવા લાગી અને જ્યાં પ્રભુના દર્શન કરવા માટે દ્વાર ઉપર ઊભી હતી ને સામેથી ઠાકોરજી ગાયોને ચરાવતા, કાંધે કાલી કમલિયા અને હાથમાં લકોટી લઈ એ હિયો કરતા જ્યાં ગાયોને ચરાવીને આવે અને વહુને એટલો હરખ થયો કે આટલા દિવસનો તાપ હતો કે પ્રભુના દર્શન મને થાય અને આજે મને દર્શન થશે એમ વિચાર કરીને જ્યાં પ્રભુને જોવા જાય, સાસુમાં કહેવા લાગ્યા, જો હવે તું એવું કર, પ્રભુ પધારી રહ્યા છે તો તું મારી સામે ચહેરો કરીને ઊભી થઈ જા. બહુ કે કેમ? કે ઓરડામાં હોય તો તારા ઉપર નજર રહેતી નથી અને અહીંયા મારી સામે ચહેરો કરીને ઊભી રહીશ તો પ્રભુના દર્શને મને થશે અને તારા ઉપર નજરે રહેશે.
અને જ્યાં પ્રભુ પાછળથી ગાયો લઈને પધાર્યા અને સાસુએ વહુને ઊંધી પોતાની તરફ કરી દીધી કે તું મારા તરફ ચહેરો કરીને ઊભી રહે, જેથી તારા ઉપર દ્રષ્ટિ મારી રહે અને તારી દ્રષ્ટિ પ્રભુ પર ન પડે અને મને પ્રભુના દર્શન પણ થતા રહે. અને જ્યાં પાછળથી ગાયો લઈને પ્રભુ પધાર્યા અને સાસુમાએ વહુને સામે ઊભી કરી દીધી અને જ્યાં વહુને કહે કે મારા ઉપર દ્રષ્ટિ રાખ, અને વહુને એટલો તાપ થાય કે પ્રભુ આપ મારા પાછળથી પધારી રહ્યા છો અને હું કેવી અભાગી આપની તરફ પીઠ કરીને ઊભી છું, હું કેવી અભાગી, મને આપના દર્શન ન થાય. અને જ્યાં એટલો બધો તાપ થયો અને જ્યાં પાછળથી પ્રભુ પધાર્યા અને વહુની દ્રષ્ટિ પડી સાસુમાના નેત્રોમાં અને ત્યાં નેત્રોની અંદર પ્રભુના દર્શન થયા અને વહુ કહેવા લાગી, મૈયા એમ તો પ્રભુના દર્શન અનેક વાર કર્યા પણ આપના નેત્રોમાં જેવા દર્શન થયા એવા દર્શન તો આજ સુધી કર્યા નથી. સાસુમાં ડરી ગયા કે મારા નેત્રોમાં દર્શન કરે છે અને બીકના મારે એમણે નેત્ર બંધ કર્યા અને જ્યાં નેત્ર બંધ કર્યા તો વહુએ ફરીને શ્યામ સુંદરના દર્શન કરી લીધા. અને જ્યાં પ્રભુના દર્શન કર્યા તો જે બીક હતી એ થઈ. જ્યારે ગઈ ત્યારે બીજી કોઈ હતી ને જ્યારે આવી ત્યારે બીજી કોઈ થઈ ગઈ. ને સાસુમાં ને બધી સખીઓ પૂછે, અરે સખી ક્યાંક તે શ્યામ સુંદરના દર્શન તો નથી કરી લીધા? અને જો દર્શન કર્યા તો તારી આવી દશા કેમ કરીને થઈ? ત્યારે વહુએ કહ્યું, શું કરું, મેં પણ નક્કી કર્યું હતું કે પ્રભુના દર્શન નહીં કરું અને મારી સખીએ પણ મારાથી વચન લીધું હતું કે પ્રભુના દર્શન કરતી નહીં. પણ જ્યારે પ્રભુ સામે આવ્યા મનમાં વિચાર જાગ્યો કે આ પ્રભુ સામે આવે તો કંઈક તો ભેટ આપવું પડે, તો હું પ્રભુને ભેટ શું આપું? જે સૌથી કિંમતી હોય એ ભેટ અપાય. અને હમણાં સૌથી કિંમતી શું છે? બોલે પ્રભુને ન જોવાનું જે વચન આપેલું એ સૌથી કિંમતી છે, તો એ વચન જ નોછાવર કરીને ફેંકી દઉં છું. અને જ્યાં પ્રભુના દર્શન કર્યા અને ગઈ હતી ત્યારે કોઈ ઓર થઈને આવી, અને જ્યારે આવી ત્યારે કોઈ ઓર થઈને આવી. સખી કહે, રી સખી તે પ્રભુના દર્શન કર્યા તો અહીં બદલાયેલી કેમ લાગે છે? એવું તે શું જોયું? અને ત્યારે સખી વર્ણન કરતા કહે કે જોતા હૈયું રે હર ખાય નિરખતા લોચનિયા લલચાય એવું રૂપ રસિયાનું કે જોતા. સભી ગાઈએ. નિરખતા લોચનિયા લલચાય એવું રૂપ રસિયાનું કે જોતા હૈયું રે હર ખાય નિરખતા લોચનિયા લલચાય એવું રૂપ રસિયાનું. નિરખતા લોચનિયા લલચાય રૂપ રસિયાનું. ભરવા ગઈ તી પાણી જોતા નંદ કુંવર ને લોભાણી. ભરવા ગઈ તી પાણી જોતા નંદ કુંવર ને લોભાણી. ભરવા ગઈ તી પાણી જોતા નંદ કુંવર ને લોભાણી. ભરવા ગઈ તી પાણી જોતા નંદ કુંવર ને લોભાણી. જોતા ધીરજ ખૂટી જાય, જોતા ધીરજ ખૂટી જાય એવું રૂપ રસિયાનું. કે જોતા હૈયું રે હર ખાય નિરખતા લોચનિયા લલચાય એવું. સખી કહે, પ્રભુએ તારી સાથે કર્યું શું? એ વર્ણન કરતા કહે,
પાલવ મારો ઝાલ્યો એના હાથે વિટડાવ્યો. 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 મુખડું મધુર મધુર મલકાય. મુખડું મધુર મધુર મલકાય એવું રૂપ રસિયાનું કે જોતા થયું રે હરખા નિરખતા લોચનિયા લલચાય એવું રૂપ કહે પ્રભુએ રસિયા. કર્યું શું? ત્યારે કહે શ્યામ સુંદરે મને મારા ઉપર વાર કર્યો. એ કહે શું વાત કરે છે સખી? શ્યામ સુંદર તો પોતાની પાસે કોઈ શસ્ત્ર રાખતા નથી, તો પછી તને તું કહે છે તને ઘાયલ કરી, તો તારી ઉપર વાર કર્યો તો સેનાથી વાર કર્યો? તો સખી વર્ણન કરતા કહે મારી નૈન કટારી તો એ લાગે પ્યારી પ્યારી. સરી ગાઈએ. આ દુનિયામાં કોઈ વાર કરે તો ન ગમે, પણ પ્રભુએ જ્યારે એમની નૈન કટારી મારી બહુ વાલી વાલી લાગી. મારી નૈન કટારી તો એ લાગે પ્યારી પ્યારી. મારી નૈન કટારી તો લાગે પ્યારી પ્યારી. આકુડ વ્યાકુડ થાય મનડું. આકુડ વ્યાકુડ થાય એવું રૂપ રસિયાનું કે જોતા થયું રે હરખા નિરખતા લોચનિયા લલચાય એવું રૂપ રસિયાનું. સખી કહે જ્યારે ભગવાનની નૈન કટારી તે ખાધી, અને આ નૈન કટારી જે ખાય પછી ક્યાંય નો ના રહે, તો બતા જ્યારે પ્રભુની નૈન કટારી તને લાગી તો તારી દશા શું થઈ? ને સખી વર્ણન કરતા આગળ કહે છે સાસરીઓ ન સોહાય મારે પિયર ના રહેવાય. સાસરીઓ સહાય સભી ગાઈએ. સાસરીઓ ન સોહાય મારે પિયર ના રહેવાય. સાસરીઓ ન સહાય મારે પિયર ના રહેવાય. મનડું આકુડ વ્યાકુડ થાય. મનડું આકુળ વ્યાકુળ થાય એવું રૂપ રસિયાનું કે થયું રે હરખા નિરખતા લોચનિયા લલચાય એવું રૂપ રસિયાનું. रसिक प्रिया ने कहती हूँ तो छानी छानी कहती. रसिक
પ્રિયાને કહેતી હો એક સાથે બધાનો છાને છાને કહેતી રસિક પ્રિયા ને કહેતી હું તો છાની છાની કહેતી રસિક પિયાને કહેતી હું તો છાની છાની કહેતી એવો પ્રેમ પિયું નો વારી જાય એવો પ્રેમ પિયું નો વારી જાય એવું રૂપ રસિયાનું એ જોતા હૈયું રે કે જોતા હૈયું રે નિરખતા લોચનિયા એવું રૂપ રસિયા અને પ્રભુના એવા દર્શન જ્યારે કર્યા અને ગોપીની એ દશા થઈ કારણ કે એના દર્શન કરે પછી એના થયા વિના રહી ન શકે અને જે એના થઈ જાય એ પછી જગતના કામના રહી ન શકે અને કહ્યું કે જેનું આવું સુંદર સ્વરૂપ છે જેનું આવું સુંદર કાર્ય છે અને આવો સુંદર જેનો સ્વભાવ છે કૃપા કરી બતાવો એનું નામ શું છે અને ત્યારે કહ્યું શ્રી કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ કહીને નામનો પરિચય પણ આપ્યો સ્વરૂપનો પરિચય આપ્યો કાર્યનો પરિચય આપ્યો સ્વભાવનો પરિચય આપ્યો અને નામનો પરિચય આપતા કહ્યું એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અમે બધા વંદન કરીએ છીએ કારણ કે કૃષ્ણનો પરિચય આપવા માટે કૃષ્ણ નામ કાફી છે કારણ કે અમારા જે ભગવદીજનો છે જે સાચા અર્થમાં પુષ્ટિ જીવો છે એ તો કૃષ્ણ નામ સાંભળે તો પણ શું દશા થાય અરે અમારા નંદાજી કહે કે કૃષ્ણ નામ જબતે શ્રવણ સુન્યોરી આલી ભૂલી રી ભવન હો તો બાવરી ભાઈ ઉભા હતા ને કોઈ જતા જતા રસ્તામાં બોલી ગયું કૃષ્ણ ને જ્યાં કૃષ્ણ નામ પડ્યું આખી ઇન્દ્રિયો વ્યાકુલ થઈ ગઈ કે આ કોનું એવું નામ છે કે જે સાંભળતાની સાથે મારું મન મારા હાથમાં રહ્યું નથી અને શું દશા થઈ કે કૃષ્ણ નામ જબતે શ્રવણ સુન્યોરી આલી ભૂલી રી ભવન હો તો બાવરી ભઈ ભર ભર આયે નૈન નૈનો ભરાઈ ગયા ચિત્ત હું ન પરે ચેન તન કી દશા કછુ ઓર ભૈરી અને એવા કૃષ્ણના સ્વરૂપને અહીંયા વંદન કર્યા તો આજે 7 વાગવા પણ આવ્યા છે અને વિશેષ ક્રમ આજે ન લઈ કેટલા વાગ્યા સુધી કરવું છે કારણ કે બધા મને ખ્યાલ છે શોભાયાત્રા 1:30 વાગ્યાથી ચાલતા બધા આવ્યા છે અહીંયા તો આનો દિવસ લાંબો હતો તો 2 મિનિટ માટે ભગવદ નામ લઈ અને આપણા પ્રથમ દિવસના ક્રમને વિરામ તરફ લઈ જઈશું અને કાલે બરાબર 3 થી 7 ની યાત્રા આપણી આગળ ચાલશે અને પ્રભુનું નામ લેતા લેતા આ ભાગવતી યાત્રા આપણે કરીશું બધા 2 મિનિટ માટે પ્રભુનું નામ નંદલાલા 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 ગોપાલા નંદલાલા 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 ગોપાલા જય હો બધાની તાળીઓ એક સાથે ઉભા થઈને નંદલાલા
लाला गोपाला गोपाला नंदलाला 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 गोपाला नंदलाला 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 गोपाला ओ नंदलाला 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 गोपाला जय हो नंदलाला नंदलाला गोपाला गोपाला नंदलाला 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 गोपाला नंदलाला गोपाला गोपाला नंदलाला 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 गोपाला जय हो जय हो गोपाला नंदलाला गोपाला नंदलाला 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 गोपाला गोपाला नंदलाला 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 गोपाला जय हो नंदलाला नंदलाला गोपाला गोपाला नंदलाला 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 गोपाला 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 नंदलाला 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 गोपाला जय हो जय हो गोपाला नंदलाला गोपाला 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 नंदलाला 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 गोपाला ओ नंदलाला 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 गोपाला 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 नंदलाला अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।